Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 2 of the revised PGT RB syllabus, and we are discussing Dryden's famous political allegory, Absalom and Achitophel, and we are with the second section of the poem. I'm splitting into several sections, and this is the second one. And we were discussing about the problem which was created in the kingdom of King David by the Jebusites, who were the natives of Israel, but who are now the subjects of King David. And they were not able to be free in Israel. They were heavily taxed and they were not able to exercise their own religion. So they pretended to be converts to Jewish faith. They mingled with people, they socialized with the people, and they started plotting against King David. How did they do it? They poisoned the mind of Jews that David was a harmful ruler. And many people fell prey to this Jebusite plot. And there were very close associates of David who were also poisoned in their minds. And one important character who was who fell prey to this Jebusite plotting was Achitophel. Achitophel யாருன்னு சொன்னோம்? He was a very close comrade to David. He was an advisor to King David. அவர் இவரை பத்தி பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a man who was very smart, okay, who was very motivated, but a man with questionable morale. அவருடைய morality அப்படிங்கிறது, he was not a morally very good fellow. And in the depth of his heart, he was longing for power. அப்ப ட்ரைடன் வந்து என்ன phrase யூஸ் பண்றாரு நம்ம Achitophel describe பண்றது அப்படின்னா, he describes him as great wits are sure to madness near allied, and thin partition do their bound divide. Okay, so they are dividing and they are trying to bring David to his law. அப்ப நமக்கு Achitophel பத்தி ரொம்ப அழகா வந்து டேவிட் ட்ரைடன் சொல்றாரு. என்னன்னு சொல்றாரு பாருங்க. He is describing Achitophel as usurped, a patriot, all atoning name. He is an usurper. What is the term that is used to describe Achitophel? An usurper. What is the meaning of the word usurper? Okay. What is the meaning of the word usurp? To usurp. To take somebody's land அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. To take somebody's land or property by force. So a man who is keen in becoming the king. யாரு? Achitophel. Okay. அப்ப நமக்கு ரொம்ப அழகா Achitopheluடைய பொசிஷன் சொல்றாரு. He was a very smart and capable member of the Abithidin அப்படின்னா the high court. He was a member of the high court of David. அதுல ரொம்ப worthyயான ஒரு member, but he was of a wild ambition. He was a man of wild ambition, and he was sliding with the plots. He was siding with the plot against David. Why did he slide with the plotters? Because basically he was longing for power. Okay, and what was David Achitophel's move? அப்படிங்கும்போது when he sided with the Jebusite plot, he was shaking the tree of the body politics, and this was against David. David is presented as a very big tree, and he was shaking the tree. Okay, and what did he do? He was a very great orator. Who was a very great orator? Achitophel was a very great orator, and what did he do? He started spreading information along with the Jebusites that David himself was a Jebusite. Okay, David வந்து நீங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும், அவர் வந்து இஸ்ரேல் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர் தானே? ஆமா,
He was Israel. He was of the Israel community, but of late he has become a Jebusite because most of his friends were Jebusites. அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு மாய பிம்பத்தை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள். Okay, David was a Jebusite in spirit அப்படின்னு ஒரு தப்பான ஒரு புரிதலை வந்து மக்கள் மத்தியில என்ன பண்ணாங்க, ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க. அந்த தப்பான ஒரு புரிதலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணது யாருடைய பங்களிப்பும் அதிகமா இருக்கு? அசிட்டோஃபலுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. அசிட்டோஃபல் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு மினிஸ்டர். அவரு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் they fell prey to his false information. Plus டேவிடுக்கு எதிராக ஒரு சில விஷயங்கள், ஒரு சில காரணிகளும் டேவிடுக்கு எதிராக திரும்பியது. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the Jews have had an habit of choosing a king once in 20 years. எவ்வளவு நல்ல அரசனா இருந்தாலும் அவரை மாத்திட்டு வேற ஒரு அரசன் கொண்டு வருவதில் அவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாகவே இருந்தார்கள். ஓகே, அப்ப எல்லா கவர்மெண்ட்லயும் 5 வருஷம் 10 வருஷம் அப்படின்னு ஒரு தடவை ஆட்சி மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று முனைப்போடு இருக்கிற மாதிரி இங்கேயுமே அந்த ஜூஸும் முனைப்பாக இருந்தார்கள். அப்ப இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, இந்த பிளாட்டிங்ல டேவிடுக்கு எதிராக பிளாட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அசிட்டோஃபல் இருக்காரு, ஜெபுசைட்ஸும் கிளம்பி இருக்கிறாங்க. அந்த ஜெபுசைட் பிளாட்டோட யாரு மெயின் பார்ட்னரா மாறிட்டாரு? அசிட்டோஃபலும் மாறிட்டார். இப்ப அசிட்டோஃபல் என்ன பண்றாரு, இந்த பிளாட் வந்து அப்படியே அடுத்த ஸ்டெப்பு கொண்டு போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? we must have somebody from the royal blood into the plot அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரு. so he targeted Absalom. who is Absalom? James Scott. He was James Scott, and he was the illegitimate son of King David. நம்ம போய் இது பைபிள் ஸ்டோரியில he is a illegitimate son. அப்ப இந்த illegitimate சன்னை வந்து நம்ம இந்த மூவுக்கு நம்ம சார்ல்ஸ் செகண்டுக்கு எதிராக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா யார் கொண்டு வரணும் முடிவு பண்ணாங்க? ஆந்தனி ஆஷ்லி கூப்பர் கொண்டு வரணும் முடிவு பண்ணாரு. அப்ப என்ன பண்ணாரு? அசிட்டோஃபல் went to Absalom and he thought of winning the heart of Absalom by praising him. He is a very great flatterer. இல்லாத பொல்லாதுமா அப்படியே நல்ல விஷயங்களா ரொம்ப அப்படியே ஒருத்தரை வந்து சிறகடித்து பறக்கும் அளவுக்கு ஒருத்தரை பெருமையா பேசுறது. அப்படி பெருமையா பேசி அப்சலோமை தன் வசப்படுத்த வேண்டும் என்று யார் முயற்சி பண்ணா? அசிட்டோஃபல் பிளான் பண்ணாரு. அப்ப இதை நம்ம அப்படியே ஃபிட் பண்ணுவோம். Ahithophel, what did he do? Okay, Ahithophel publicly started praising Absalom. இதே மாதிரி ஹிஸ்டரியில, இங்கிலீஷ் ஹிஸ்டரியில யார் யாரை பத்தி பிரைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா? ஆந்தனி ஆஷ்லி கூப்பர் என்ன பண்ணாரு? he started promoting. யார் ப்ரோமோட் பண்ணாரு? promoting James Scott. James Scott, the illegitimate son of Charles II, as the worthy ruler after Charles II. அப்படின்னு அவரு வந்து என்ன பண்ணாரு? பயங்கரமா சொன்னாரு. இப்ப நம்ம போயத்துக்குள்ளார போனோம்னா அசிட்டோஃபல் என்ன பண்றாரு? அப்சலோமை பத்தி சொல்லும் பொழுது, Absalom is a very auspicious son of David. He is royal, he is of the royal blood, and he is like the second Moses. He is like the second Moses. அப்படின்னு சொல்லும்போது திருப்பியும் ஒரு பைபிளிக்கல் அலிவிஷன் வருது. Moses led the people of Israel away from Egyptian slavery. அதே மாதிரி இன்னைக்கு David is ruling. David is now in spirit a Jebusite, and he is like the Pharaoh, hard-hearted. அப்ப அந்த Pharaoh-உடைய ஆளுகையில இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் எவ்வாறு கஷ்டப்பட்டார்களோ அந்த மாதிரி தான் இந்த டேவிட் ரூல்ல எல்லாரும் கஷ்டப்படுறீங்க. உங்களுக்கு ஒரு மீட்பர் இருக்காரு. அந்த மீட்பர் யாரு அப்படின்னா அப்சலோம். அப்படின்னு அப்சலோமை வந்து என்ன பண்ணாரு? மக்கள் மத்தியில கொண்டு போய் ஒரு பெரிய மெஸ்ஸியா ஃபிகரா கொண்டு போய் ஒரு லிபரேட்டரா கொண்டு போய் சேர்த்த பெருமை யாருக்கு உண்டு? அசிட்டோஃபலுக்கு உண்டு. அப்ப அப்சலோம் கிட்டையும் போய் என்ன பண்றாரு? நீ தான் இந்த மக்களை வந்து காப்பாற்றணும்
அண்ட் இந்த ஜூயிஷ் பீப்புள் எல்லாருமே உன்னை வந்து தான் சேவியரா பாக்குறாங்க, உன்னதான் மீட்பரா பாக்குறாங்க. இந்த டேவிட் அப்படிங்கிற அந்த டைரண்ட இருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய தார்மீக கடமை அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ டேவிட் அப்சலோம் வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு இணங்கி கொடுக்கவில்லை அப்படின்னு டேவிட் சொல்றாரு. இனிஷியலி அப்சலோம் வாஸ் நாட் மூவ்ட் பை Ahithophel's flattery, but we find that Absalom's name was made popular in Israel. Even children were taught to pronounce the name of Absalom as their king. அந்த அளவுக்கு அப்சலோமை கொண்டு போய் மக்களிடம் சேர்த்தது யாரு? Ahithophel. போயிட்டு he is a very persuasive speaker. Who is a very persuasive speaker? Ahithophel. He is a very persuasive speaker, and this man tries to win the heart of Ahithophel. Ahithophelட்ட போய் கேட்கிறான், இந்த மக்கள் எல்லாம் உன்னை தானே தங்களுடைய மீட்பராக எதிர்பார்த்து நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, நீ தான் அவங்களை வந்து காப்பாற்ற நினைக்கிறாங்க, ஆனா நீ வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிற, இந்த மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறே, என்னைக்கு நீ வந்து இந்த மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க போற அப்படின்னு சொல்லி Ahithophelட்ட போறாரு. பட் Ahithophel, what to say, Absalom does not fall prey initially. அப்ப now Ahithophel என்ன பண்றாரு? he tries to convince Absalom. எப்படி எல்லாம் ஒரு கன்வின்ஸ் பண்ண பாக்குறாரு. அதுக்கு Ahithophel Absalom கொடுத்த பதில் என்ன? ஓகே, இப்ப நமக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு. Ahithophel போய் Absalom கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, David was chosen by God to be the king of Israel. Okay, and you find that David initially did not sit on the seat. Where was David? David was in exile in a place called Hebron and in a place called Gath. Even after being anointed, he was wasting his time. But then the Jewish people, they compelled him to come to Israel and to give them a golden rule. அவர் வந்து கடவுள் வந்து அவரை வந்து என்ன பண்ணாரு? அரசனாக திருநிலைப்படுத்தினார். தலையில எண்ணெய் ஊசி அந்த ஒரு தீர்க்கதரிசி அனுப்பிச்சு அவரை வந்து நீதான் இஸ்ராயேல் மக்களுடைய அரசர்னு சொன்னாரு. ஆனா டேவிட் என்ன பண்ணாரு? கொஞ்சம் ரிலக்டன்டாவே இருந்தாரு. போய் அந்த சீட்ல உட்காந்து ரூல் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கத்திலே இருந்தாரு. அந்த சின்ன வயசு டேவிட் இப்போ இல்ல, அவரு மாறிட்டாரு. இப்ப யாரு அந்த கண்டிஷன்ல இருக்கா? Who is behaving like the young David who was reluctant to rule? Absalom. You are like the young David who was reluctant to rule. You are actually chosen by God to lead the Israel. அதனால please go against your father, rebel against your father, go and seek the throne from your father அப்படின்னு யார் சொல்றா? Ahithophel சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த மக்கள் எல்லாரும் ஆசைப்படுவது அதுவே, அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? எப்படி ஒரு காலத்துல இந்த மக்களுக்கு டேவிட் தேவைப்பட்டாரோ அதே போல் இப்ப இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு யாரு தேவைப்படுறா? யாரு தேவைப்படுறா? Absalom தேவைப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு Ahithophel சொல்றாரு. ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் பாருங்க. Ahithophel வந்து ஏன் வந்து அப்சலோம் வரணும், ஆட்சிக்கு வரணும்னு சொல்றாரு பாருங்க. என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு காலத்துல டேவிட் was an Israelite in spirit, but now he is completely a Jebusite in spirit, because அவருக்கு நண்பர்களாக இருப்பவர்கள் யார் டேவிட்டுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சில பேர் தான் நண்பர்கள். மற்ற எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா the Egyptian pharaohs were similar to Jebusites. அவங்க தான் கிங் டேவிட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. அண்ட் டேவிட் ஹஸ் பிகம் லெஸ் பாப்புலர் அமாங் த ஜூஸ். இந்த எந்த மக்களுக்கு அவர் அரசராக இருக்கிறாரோ அந்த மக்களுக்கே யார பிடிக்கலையா? டேவிட்ட பிடிக்கல. ரெண்டாவது, டேவிட் இஸ் ஆல் த டைம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் வேஜிங் வார் அகெயின்ஸ்ட் த நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ். இந்த நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸுக்கு சண்டை போடுவதற்கு அவருக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுது. அப்ப என்ன பண்றாரு? He is enforcing a lot of taxes on his people, and the people are suffering because of heavy taxation policy.
அண்ட் இந்த பணம் மக்கள் கொடுக்க முடியாம தடுமாறும் பொழுது இந்த பணத்திற்காக நம்ம இந்த மிலிட்டரி எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ்க்காக டேவிட் யாருக்கிட்ட போய் பணம் வாங்குறாரு? தன்னுடைய நண்பர்கள். இந்த நண்பர்கள் எல்லாம் யாரு? they were Jebusites, they were pharaohs, they were pagans. அப்ப பேகன்ஸோட அதிகமா ரிலேஷன்ஷிப்ல டேவிட் இருக்காரு. இது சரியானது அல்ல. அப்ப what is the right way to establish peace in the Israel அப்படின்னா it is to go with commonwealth, to establish the supremacy of the Jewish faith, to go against the tyrant called David அப்படின்னு யார் சொல்றா? ஆசிட்டோஃபல் சொல்றாரு. அதே நேரத்துல என்ன சொல்றாரு? ஆசிட்டோஃபல் வந்து அப்சலோம்ட்ட சொல்றாரு, டோன்ட் பி ஹெசிடென்ட், யூ ஆர் ஆஃப் த ராயல் பிளட், டேவிடோட ரத்தம் தான் சார் நீங்க. அதனால if you choose to take over the government as the ruler, the whole Israel people will follow you. You have all the right to be the king of Israel அப்படின்னு சொல்றாரு. Are you there, teachers? அப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, now it is very dark, very bleak, like the great deluge. இப்ப நோவாஸ் ஆர்க் திருப்பியும் ஒரு பைபிள் ரெஃபரன்ஸ் வருது. நோவாஸ் ஆர்க் காலகட்டத்தில் இந்த நோவா ஆர்க் செஞ்சு முடிச்சு என்ன பண்ணாரு? கடவுள் சொன்னாரு, உன்னுடைய குடும்பமும் அந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களில் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஜோடியை வந்து உள்ள ஏத்திரு. அதுக்கப்புறம் 40 இரவுகள் 40 பகல் என்ன பண்ணுவேன்? மழை பொழிய செய்து இந்த நிலப்பிறப்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களையும் அழிக்க போறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு புதிய உலகை உருவாக்க போகிறேன். அப்ப தட் இஸ் கால்டு நோவாஸ் ஆர்க். இந்த நோவா பெட்டகம் யாரு அப்படின்னா, இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நோவா பெட்டகமாக இருக்க போவது அப்சலோம். யூ ஆர் சப்போஸ் டு லீட் த பீப்புள் ஆஃப் இஸ்ரேல் அகெயின்ஸ்ட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் immoralities அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன பண்றாரு? அப்சலோம் is slightly flattered and he starts thinking about becoming the king. But still அவன் என்ன பண்றான்? டைரக்டா போய் நம்ம அந்த த்ரோனை வந்து கிளைம் பண்றதுக்கு இன்னும் டைம் வரலன்னு திருப்பி என்ன பண்றான்? கொஞ்சம் he refuses to become the king initially. So you find Absalom, he places his argument for not turning against King David. Okay, ஒரு முறை அல்ல, இருமுறை என்ன சொல்றாரு? முடியாது, எங்க அப்பாவுக்கு எதிராக நானு என்ன பண்ண மாட்டேன், ரெபல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு யாருகிட்ட சொல்றான்? ஆசிட்டோஃபல்ட்ட சொல்றாரு. அதுக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட் என்ன அப்படிங்கும்போது, நம்பர் 1, Absalom's argument for not dethroning David. Number 1, he says David is a king and it is his divine right to be the king. He is chosen and nobody can claim it from him. Moreover, he is a very good king. அது வந்து அவருடைய டிவைன் ரைட். கடவுள் அவருக்கு அவரை என்ன பண்ணார்? அரசனாக தேர்ந்தெடுத்தார். அவர் இறப்பிற்கு பின்பு அவருடைய பிரதர் இருக்காரு. ஏன்னா லீகல் ஹேர் இல்ல. லீகல் ஹேர் இல்லாத போது டேவிடுக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காரு. அந்த பிரதர் will become the next king. That is முறை, that is legal அப்படின்னு யார் சொல்றா? அப்சலோம் சொல்றார். அடுத்தது என்ன சொல்றாரு பாருங்க. டேவிட் by character was very merciful and was very very just. ரொம்ப merciful ஆன மேன் ஆச்சே எங்க அப்பா, அவர் ரொம்ப நல்லவராச்சே. Okay, he was merciful and he was just, and whenever he had enemies, what did King David do? He did not kill them, he pardoned them. அப்ப ரொம்ப அவர்கிட்ட ஒரு நெகட்டிவ் குவாலிட்டி அப்படின்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஒரே கிரைம் என்ன அப்படின்னா, he was having all the quality of the divine being. இது வந்து நெகட்டிவ் குவாலிட்டி இல்லவே அப்படின்னு யார் சொல்றா? யார் சொல்றா? அப்சலோம் சொல்றாரு. கடவுள் மாதிரி இருக்கிறது நெகட்டிவ் குவாலிட்டியா எனக்கு தெரியல ஆசிட்டோஃபல் அப்படின்னு அப்சலோம் வந்து ஆசிட்டோஃபல்ட்ட டேவிடை குறித்து சொல்கிறார். மூணாவது விஷயமா அவர் என்ன சொல்றாரு? if at all we want to work against a king, the king should be a tyrant. Okay, I don't find David to be a tyrant. Okay, and David doesn't abuse the Jews, or he doesn't favor the Jebusites
as you say. Okay, நீங்க சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் என்னால அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண முடியல. ஒருவேளை அவர் டைரண்டா இருந்தா நான் என்ன பண்ணலாம்? I can go and claim the throne from my father, but I don't find my father to be a tyrant. அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. Are you there, teachers? அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, he becomes very much conscious of his illegitimate birth. Who becomes conscious? Absalom is conscious of his illegitimate birth. Okay, அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவா தெரியுது. என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து லீகல் ஹேர் கிடையாது. என்னதான் இருந்தாலும் நான் வந்து அந்த ஆட்சியை கேட்க கூடாது. பிகாஸ் I am a illegitimate son. யாருக்கு தான் இந்த ஆட்சி பொறுப்பு கிடைக்கணும்? லெஜிட்டிமேட் ஹேருக்கு தான் போகணும். I am only an illegitimate son. அப்ப அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, the crown is destined only for a worthy head. Worthy head here refers to a legal heir. The legal heirக்கு தான் போய் செய்யணும், இல்லீகல் ஹேருக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப இந்த கிரவுன் யாருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் சேரணும்னு அவர் சொல்றாரு? David's brother. He will become the collateral line. லேட்ரல் லைனா அப்படி நேரா இருக்குது, கோலாட்ரல் லைனா இங்க இருந்து இப்படி போய் அங்கிட்டு இருந்து கீழே இறங்குறாரு. அப்ப இங்க டேவிட் இருக்காரு, டேவிடோட பையனுக்கு போக வேண்டியது. ஆனா டேவிடோட பையன் வந்து லீகல் ஹேர் இல்ல, லெஜிட்டிமேட் மேரேஜ் படி அவருக்கு சன் வந்து செத்துட்டாரு. இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கிங் கிரவுன் யாருக்கு தான் போகணும்? டேவிட்ஸ் பிரதருக்கு தான் போகணும், டிபிக்கு தான் போகணும். அப்ப ஏன் நான் வந்து அதுக்கு உரிமை பாராட்டுவது என்பது தவறான விஷயம் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா ஆர்கியூ பண்றாரு. யார் ஆர்கியூ பண்றா? அப்சலோம் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அவருக்குள்ளேயும் ஒரு சின்னதா ஒரு ஆசை இருக்கு. என்ன ஆசை அப்படின்னா, நான் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்ட்ரஸ்க்கு பிறந்தேன்? ஒருவேளை டேவிட்டுடைய முதல் தாரத்துக்கு நான் பிறந்திருந்தா நான் அரசனா இருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அதுவும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ட்ரைடன் அதை வந்து இங்கே அழகா ஃபைல் பண்றாரு. I am of debased birth. I should have been of noble birth. என்னதான் இருந்தாலும் நான் ஸ்டெப்னிக்கு பிறந்தவன் தானே, நான் வந்து டேவிடுடைய மனைவிக்கு பிறந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எனக்கு வந்திருக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு பாருங்க. என் காதுக்குள்ளார ஒரு விஷயம் வந்து ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னா, desire for greatness is a god like sin. What is the voice that whispers in the ears of Absalom? என் காதல ஒரு ஒலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அரசனாக ஆசைப்படாதே, அது ஒரு பெரிய பாவம். ஏன் அப்படின்னா, நீ ஒரு இல்லெஜிட்டிமேட் சன் அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் வந்து அவன் காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு யாரு சொல்றா? அப்சலோம் சொல்றாரு. அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அப்சலோம் இஸ் a very virtuous man and he is not very keen in becoming the king. இப்போ நம்ம அசிட்டோபிள் என்ன சொல்றாருன்னா, let me tell you one thing very clearly. I don't dislike David, but I dislike David's attitude. attitude தான் எனக்கு பிடிக்கல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கும்போது அசிட்டோபிள் வந்து அப்சலோம் சொல்றாரு, of late David has become negligent of his kingly duties. மக்களை பார்த்துக்கணும், மக்களை பார்த்துக்காம சண்டைன்னு வெளியில போயிட்டு இருக்காரு. அப்ப அரசு பொறுப்புகளை அவர் சரியா பார்க்கல. ரெண்டாவது அவர் வயசாயிருச்சுப்பா அவங்க அப்பாவுக்கு. அவருக்கு வந்து அந்த இளமை முறுக்கு இல்லாம போச்சு. ஒரு மக்களை வந்து நீங்க கட்டுக்கோப்பா கொண்டு வரணும்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஒரு ஸ்ட்ராங் மைண்ட் செட் இருக்கணும், ஒரு ஸ்ட்ராங் பாடியும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. Are you there with me, teachers? I think we will break this video and get back with the next session. Okay.